Morning to all. Let us see the continuation of our topic in our second year zoology. In our sixth unit, genetics is the most important topic. In the genetics, another subtopic is there, that is the polygenic inheritance or quantitative inheritance. As we know that one, what is meant by inheritance? Inheritance means transmission of characters from one generation to another generation or next generation is known as the inheritance. The characters which are transmitted from one generation to their offspring or progeny are known as the inherited characters. This inheritance or heredity and variations are the important characteristic features of our genetics. Here, all the human beings through the sexual reproduction, they will pass their characters through the sexual reproduction to their offspring. The genes and chromosomes are the carriers of the genetic information from one generation to next generation. As the Mendelian laws, he proposed the three types of laws. According to the Mendel, he stated that a single character is determined by the one gene or one pair of alleles. It is a common thing. A single gene can determine the one character. A single gene has two alternative forms, which are known as the alleles. Like that, sometimes a single gene, sometimes it may be influenced the one or two or more than two characters. A single gene may influence the two or more characters. Here, if you see the one example for that type of phenomena is known as the pleiotropy. If you see the example for the pleiotropy is the phenylketonuria. In the phenylketonuria, we can see the different types of characters. Phenotypic characters are determined by the only one type of gene. Actually, one gene or one pair of alleles will determine one character. In the pleiotropy, one gene or one pair of alleles will determine the two or more type of phenotype characters. Here, this polygenic, what is meant by polygenic inheritance? Polygenetic inheritance or quantitative inheritance means it is quite opposite to the Mendelian laws. Here, it stated that a single inherited phenotypic trait that is controlled by the two or more different genes. As Mendel stated that one gene or one pair of alleles will determine the one character. One gene should be determined by the one pair of alleles. One character should be determined by the one pair of alleles. But whereas in the polygenic inheritance or quantitative inheritance, a single character is determined by the two or more different types of genes. This is known as the polygenic inheritance or quantitative inheritance. Generally, it differs from the Mendelian genetics. As we know that one, in the monogenic traits, always these are determined by the different types of alleles or a single gene. Means, as per the Mendelian laws, a single character is determined by a single gene or one pair of alleles. Here, in these traits, these are determined by in the polygenic inheritance are not simply an effect of the dominance or recessivity, and they do not exhibit the complete dominance as in the Mendelian genetics. Here, if we take the one example for this one, as we know that one, height is the one common character of the plants. If we take the height is the one character, it has two alternative forms. Those are known as the tallness and darkness. Tallness and darkness. Always the capital T alleles will determine the tallness of the plant. Small t will determine the darkness of the plants. Capital T is known as the dominant alleles. Small t are known as the recessive alleles. As per the Mendelian laws, a single character is determined by the one pair of alleles or one gene. One pair of alleles or one gene. In these two alleles or one gene, we can see the one dominant allele and one recessive allele. One dominant allele and one recessive allele.
The dominant allele always exhibits the dominant character. It contributes the formation of the dominant characters. The recessive allele, when it is a homologous recessive status, then only it will exhibit its character. Yeah, as per the Mendelian laws, in the monohybrid cross and dihybrid cross or in any type of character, we can see the character may be dominant character or recessive character due to the presence of the dominant alleles or recessive alleles. It is a common process. But in the polygenic inheritance and quantitative inheritance, the alleles cannot show the dominant or recessiveness. In the Mendelian genetics, whereas all the alleles may be, some of the alleles may be dominant or some of the alleles may be recessive, means it will mask the recessive means dominant means it will mask the character of the another gene. But yeah, in the polygenic inheritance and quantitative inheritance, the alleles or genes of the polygenic inheritance cannot exhibit the complete dominance or complete recessiveness of their characters. That is known as the polygenic inheritance or quantitative inheritance. Second year zoology లో మనము జెనెటిక్స్ లో పార్ట్ 4 లో ఉన్నామండి. పార్ట్ 4 లో మనము ఈ రోజున బహుజన్య అనువంశికత అనేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ ని చూస్తున్నాము. దీన్ని క్వాంటిటేటివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని కూడా అంటాము. బహుజన్య అనువంశికత అనే పదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే దానికి ముందుగా మనము కొన్ని విషయాలు నేర్చుకొని ఉన్నాము. వాటిని గురించి మళ్ళొకసారి రీక్యాప్చులేట్ చేసుకుందాం. సాధారణంగా మెండల్ యొక్క సూత్రాల ప్రకారం మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఒక లక్షణాన్ని ఒక జన్యువు నిర్దేశిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఒక లక్షణాన్ని ఒక జన్యువు లేదా ఒక జత యుగ్మ వికల్పాలు నిర్దేశిస్తాయి. అంటే ఏ జీవి సజీవి శరీరంలోనైనా సరే శరీరం లోపల వివిధ రకాల కణాలు ఉంటాయి. ప్రతి కణము లోపల కేంద్రకం ఉంటుంది. కేంద్రకం లోపల నిర్దిష్ట సంఖ్యలో క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఈ క్రోమోజోముల పైన జన్యువులు ఉంటాయి. జన్యువు అంటే ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏలో ఒక భాగాన్ని జన్యువుగా పరిగణిస్తాం. ఈ జన్యువులు అనేవి వివిధ లక్షణాలను ఏర్పరచడానికి కారణమయ్యేటటువంటి భౌతిక పదార్థాలు. ఈ జన్యువు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది అంటే ఒక జన్యువు లేదా ఒక జత యుగ్మ వికల్పాలు ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తాయి. ఇది మనకి సాధారణంగా మెండల్ యొక్క సూత్రాల ప్రకారం తెలుసుకున్నటువంటి విషయం. అయితే ఒక జన్యువు ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశించటం అనేటటువంటిది సాధారణంగా జరిగే విషయం. కొన్నిసార్లు ఒక జన్యువు 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ లక్షణాలను కూడా నిర్దేశించవచ్చు, ఏర్పడటానికి కారణం అవ్వచ్చు. 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ లక్షణాలు ఏర్పరచడానికి కారణం కావచ్చు. దాన్నే మనం ఏమన్నాము అంటే అట్లాంటి అసాధారణమైన లక్షణాన్ని ప్లియోట్రోపీ అన్నాం. ప్లియోట్రోపీ అనేటటువంటి దాన్ని ఫినైల్ కిటోన్యూరియా అనేటటువంటి డిజార్డర్ అవ్యవస్థకు ఉదాహరణగా మనం పరిగణించాం. అక్కడ ఒక జన్యువు లేకపోవడం వలన శరీరంలో రకరకాల లక్షణాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఒక జన్యువు కారణంగా రకరకాల లక్షణాలు ఏర్పడుతున్నాయి లోపం వలన అనేది తెలుసుకున్నాం. ఒక జన్యువు ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశించడం, ఒక జన్యువు 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ లక్షణాన్ని నిర్దేశించడం అనేది మనందరికీ తెలిసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ బహుజన్య అనువంశికత అనేటటువంటిది ఒక కొత్త లక్షణం, ఒక కొత్త విషయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. బహుజన్య అనువంశికత అంటే ఒక లక్షణాన్ని 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ జన్యువులు నిర్దేశించటం. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా అనిపిస్తుంది. ఒక జన్యువు ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది సాధారణంగా. అవి ఒక్క విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. కానీ ఇక్కడ ఒక లక్షణాన్ని 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ జన్యువులు నిర్దేశిస్తాయి, ఏర్పరచడానికి కారణమవుతాయి. అంటే ఇక్కడ ఒక్క లక్షణమే, ఈ ఒక్క లక్షణం ఏర్పడాలి అంటే 2 లేదా 3 జన్యువులు కావాలి. ఇక్కడ ఒక లక్షణము ఒక జన్యువుతో నిర్దేశించబడింది. కానీ ఇక్కడ ఒక లక్షణము 2 లేదా 3 జన్యువుల చేత నిర్దేశించబడితే దాన్ని బహుజన్య అనువంశికతగా పరిగణిస్తాము. ఈ బహుజన్య అనువంశికతను గురించి నేర్చుకోవాలి అని అంటే దానికి ముందుగా మనం ఏంటి అంటే మెండల్ యొక్క సూత్రాలలో మెండల్ ఏ విధంగా అయితే బహిర్గత సూత్రాన్ని అలీనత సూత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టారో వాటిలో కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి.
సాధారణంగా మెండల్ యొక్క సిద్ధాంతాల ప్రకారం మనం ఏమంటున్నాము అనంటే, ఒక సాధారణమైన ఏకసంకర ఖండంలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ని తీసుకుందాం. ఒక మొక్కల యొక్క ఎత్తుకు సంబంధించి, ఎందుకంటే చిన్న క్లాసెస్ నుంచి నేర్చుకున్నారు కాబట్టి అది ఈజీగా అర్థమవుతుందని అదే విషయాన్ని నేను ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటున్నాను. ఎత్తు అనేటటువంటిది ఒక లక్షణం. ఈ ఎత్తు అనేటటువంటి లక్షణానికి సంబంధించి రెండు ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఏమేంటివి? ఒకటి పొడవు, పొట్టి. పొడవు, పొట్టి. ఈ పొడవు, పొట్టి అనేటటువంటి లక్షణాన్ని నిర్దేశించేటటువంటి జన్యువులు క్యాపిటల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, స్మాల్ టీ. అంటే ఈ రెండు యుగ్మ వికల్పాలు, సమజాత యుగ్మ వికల్పాలు ఉన్నట్లయితే పొడవు అనే లక్షణం ఏర్పడుతుంది మొక్కలో. ఈ రెండు వికల్పాలు అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాలు ఉన్నట్లయితే, రెసెసివ్ ఎలలీస్ అంటే అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాలు ఉన్నట్లయితే పొట్టి అనే లక్షణం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక లక్షణం బహిర్గతంగా, అంటే ఎక్కువ సార్లు బహిర్గత పరచబడుతుంది అంటే దాన్ని బహిర్గత లక్షణం అంటాం. F1 జనరేషన్ లో తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏర్పడినటువంటి మొదటిది తరం మొక్కల్లో ఏ లక్షణం అయితే బహిర్గతం అవుతుందో ఆ లక్షణాన్ని బహిర్గత లక్షణంగా పరిగణిస్తాం. బహిర్గత లక్షణాన్ని నిర్దేశించే జన్యువులను బహిర్గత జన్యువులు అంటాం. ఇక్కడ ఎత్తు అనే లక్షణంలో పొడవు మాత్రమే మనము బహిర్గత లక్షణం ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అంటే, పొడవును నిర్దేశించేటటువంటి క్యాపిటల్ టీ అనేటటువంటివి బహిర్గత జన్యువులు. ఈ బహిర్గత జన్యువులు ఎప్పుడు కూడా బహిర్గత లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తాయి, అంటే ఈ లక్షణం రావడానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి. ఇక పొట్టి అనేటటువంటి లక్షణాన్ని నిర్దేశించే జన్యువులు స్మాల్ టీ, స్మాల్ టీ. ఇవి అంతర్గత జన్యువులు. అంతర్గత జన్యువులు ఎందుకు అని పిలుస్తున్నామంటే, ఇవి తొందరగా తమ యొక్క లక్షణాన్ని బహిర్గత పరచలేవు. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ అనే రెండు జన్యువులు కలిసి ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? మొక్క పొడవుగానే ఉంటుంది. ఎందుకు ఇక్కడ మొక్క పొడవుగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే, పొడవుని ఏర్పరచడానికి కారణమైనటువంటి క్యాపిటల్ టీ అనే జన్యువు పొట్టి లక్షణాన్ని ఏర్పరచడానికి కారణమైనటువంటి స్మాల్ టీ అనే జన్యువు యొక్క లక్షణాన్ని సప్రెస్ చేస్తుంది, అణిచివేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని బహిర్గత జన్యువు అన్నాము. అణిచివేయబడేటటువంటి తనంతట తను లక్షణాన్ని బహిర్గత పరచలేని జన్యువుని అంతర్గత జన్యువు అన్నాం. అంటే మెండల్ యొక్క సూత్రాల ప్రకారం కొన్ని జన్యువులు బహిర్గత లక్షణాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి, కొన్ని జన్యువులు అంతర్గత లక్షణాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. ఈ బహిర్గతత్వము వలన బహిర్గత లక్షణాలన్నీ బహిర్గత జన్యువు చేత నిర్దేశించబడుతున్నాయి. అంతర్గత జన్యువుల వల్ల అంతర్గత లక్షణాలన్నీ అంతర్గత జన్యువుల చేత నిర్దేశించబడుతున్నాయి. ఇది మెండల్ యొక్క సూత్రాల ప్రకారం జరుగుతున్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి అనువంశికత లక్షణాలు. అయితే ఈ విషయాన్ని మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఇంత ఎక్కువ సార్లు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అని అంటే, ఈ బహుజన్య అనువంశికతను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే, బహుజన్య అనువంశికతలో ఈ విధంగా ఒక జన్యువు కంప్లీట్ డామినెన్స్ బహిర్గతత్వాన్ని కానీ లేదా కంప్లీట్ రెసిసివ్ అంటే అంతర్గత లక్షణాన్ని కానీ ప్రదర్శించటం లేదు. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం బహుజన్య అనువంశికత అంటే ఒక లక్షణాన్ని అనేక జన్యువులు కలిసి ఏర్పరచడానికి కారణమవుతున్నాయి. ఒక లక్షణాన్ని అనేక జన్యువులు కలిసి ఏర్పరచడానికి కారణమయ్యేటటువంటి అనువంశికత లక్షణాన్ని బహుజన్య అనువంశికత లక్షణం అంట. ఏ సింగిల్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫినోటైప్ ఈస్ కంట్రోల్ బై ది 2 or more different genes. అంటే ఒక లక్షణము 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ జన్యువులు కలిసి నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాయి. మెండల్ యొక్క సూత్రాలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ బహిర్గత జన్యువులు ఉండవు, అంతర్గత జన్యువులు ఉండవు. మరి ఎలాగ ఈ లక్షణాలు ఈ జన్యువులు ప్రవర్తిస్తాయి? మీరే అన్నారు కదా మేడం, ఇప్పుడు కొన్ని జన్యువులు బహిర్గత జన్యువులుగా ఉంటాయి, కొన్ని జన్యువులు అంతర్గత జన్యువులుగా ఉంటాయి, అవి లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తున్నాయని. కానీ బహుజన్య అనువంశికతలో ఏ జన్యువు బహిర్గత తత్వాన్ని ఎక్కువగా ప్రదర్శించదు, ఏ జన్యువు కూడా అంతర్గత లక్షణాన్ని పూర్తిగా ప్రదర్శించకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఎలా అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ని పరిశీలించి చూసినప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. Let us see the continuation of our topic. As we know that one, what is meant by polygenic inheritance or conjugative inheritance? As per the Mendelian laws, a single character should be determined by the one gene or one pair of alleles. But in the polygenic inheritance, a single inherited phenotypic trait is controlled by the 2 or more different types of genes. It differs from the Mendelian genetics or Mendelian laws. Here, in the polygenic inheritance, generally in the polygenic inheritance, the genes will exhibit the incomplete dominance. The genes will exhibit the incomplete dominance. So, the phenotype displayed in the offspring is a mixture of the phenotypes displayed in the parents. Means the characters which are exhibited by the offsprings always are a mixture of the characters which are exhibited by their parents only. Means
A single gene cannot be act as a dominant gene. A single gene cannot be act as a recessive gene. Each of the gene that contributes to the phenotypic traits has an equal influence, and each of the four alleles have additive effect on the phenotype outcome. This is known as these are the characteristic features of the polygenic inheritance. In the polygenic inheritance, we can see the incomplete dominance, means there is no dominant allele and there is no recessive allele. Due to the incomplete dominance, it shows a mixture of characters in which are exhibited by the offsprings and which are exhibited by their parents also. At the same time, each gene of the each gene which contributes the polygenic trait has equal influence to show their phenotypic traits. This is the unique feature of the polygenic inheritance. Best example for this polygenic inheritance is the hair color of the human beings and skin color of the human beings, height of the human beings also. These three types of characters are best example for the polygenic inheritance. What are those three types of characters? Hair color, color of the hair, and skin color and height of the human beings. Always these are the best example for the polygenic inheritance or quantitative inheritance. Means these three types of character, in addition to this one, these characters, some other two characters also there, which are blood pressure and intelligence. Blood pressure and intelligence, those are the invisible characters. Also best example for the polygenic inheritance. These are also best example for the polygenic inheritance or quantitative inheritance. Means the hair color, skin color of the human beings, height of the human beings, which are visible characters, and blood pressure and intelligence. Those are the invisible characters of the human beings, are the polygenic inheritance characters. Means these characters are always determined by the or influenced by the two or more different types of genes. Two or more different types of genes. This is about the polygenic inheritance. Here, let us see the continuation of our topic. మనము పాలిజెనిక్ బహుజన్య అనువంశికతను గురించి చూస్తున్నామండి. బహుజన్య అనువంశికతను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే మెండల్ యొక్క సూత్రాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ అనువంశికతను ఉన్న జన్యువులు ప్రవర్తిస్తున్నాయని చెప్పుకున్నాము. మెండల్ యొక్క సూత్రాల ప్రకారము ఒక లక్షణాన్ని ఒక జన్యువు లేదా ఒక జత యుగ్మ వికల్పాలు నిర్దేశించాలి. ప్లియోట్రోపీ అయినట్లయితే ఒక జన్యువు 2 లేదా 3 లక్షణాలను నిర్దేశిస్తుంది. కానీ బహుజన్య అనువంశికతలో ఒక లక్షణము 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ జన్యువులు నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాయి. మెండల్ యొక్క సూత్రాల ప్రకారము మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఒక జన్యువు తన యొక్క లక్షణాలను పూర్తిగా బహిర్గతపరచడం కానీ లేదా అంతర్గతంగా తన యొక్క లక్షణాన్ని అంతర్గతంగా సప్రెస్ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ బహుజన్య అనువంశికతలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే బహుజన్య అనువంశికతలో ఉన్నటువంటి జన్యువులన్నీ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అంటే అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అంటే అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వం. అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వం అంటే ఇక్కడ మనము లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ప్రకారం మెండల్ యొక్క బహిర్గత సూత్రం ప్రకారము ఏమనుకుంటాము అని అంటే ఏ జన్యువు అయితే తల్లిదండ్రుల యొక్క లక్షణాలని మొదటి తరములో పూర్తిగా ప్రదర్శించడానికి కారణమవుతుందో దాన్ని బహిర్గత జన్యువు, బహిర్గత లక్షణము అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అనేటటువంటి ఒక పొడవు మొక్క ఒక పొట్టి మొక్క మధ్య మనం సంకరకరణం పరిచినప్పుడు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ తోటి మనకి మొదటి తరములో కూడా పొడవు మొక్క రావటం జరిగింది. ఇది పొడవు మొక్క. ఈ పొడవు మొక్కలో క్యాపిటల్ టీ అనేటటువంటి జన్యువు బహిర్గత జన్యువు, స్మాల్ టీ అనేటటువంటి జన్యువు అంతర్గత జన్యువు. అంటే ఇక్కడ మనము F1 తరంలో మొదటి జనరేషన్ పీపుల్ లోపల ఏ లక్షణం అయితే కనపడుతుందో దాన్ని బహిర్గత లక్షణం అన్నాం. ఆ లక్షణాన్ని ఏర్పరచడానికి కారణమైనటువంటి జన్యువును బహిర్గత లక్షణము అన్నాం. ఇది బహిర్గత సూత్రం ప్రకారం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ బహుజన్య అనువంశికతలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇది అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఒక జన్యువు పూర్తిగా తన యొక్క బహిర్గత జన్యువు పూర్తిగా బహిర్గత లక్షణాన్ని వ్యక్తపరచలేదు. అంతర్గత జన్యువు పూర్తిగా తన యొక్క అంతర్గత తత్వాన్ని ప్రదర్శించలేదు. అంటే ఒక 2 జన్యువులు, ఒక బహిర్గత జన్యువు ఒక అంతర్గత జన్యువు 2 ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు
బహిర్గత జన్యువు తన లక్షణాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది, అంతర్గత జన్యువు కూడా తన లక్షణాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే దీన్ని ఏమంటున్నాము, పూర్తిగా బహిర్గత జన్యువు అంతర్గత జన్యువును పూర్తిగా అణిచివేయలేకపోవటాన్నే మనం ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అంటాం. అలాగే ఈ అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వం వలన ఏ లక్షణాలైతే మనకు ఏమంటారు పిల్లల్లో కనపడుతూ ఉన్నాయో పాలిజెనిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ వలన, అంటే బహుజన్య అనువంశికతను ప్రదర్శించేటటువంటి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయంటే అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. అలాగే ఆ లక్షణాలను ప్రదర్శించేటటువంటి పిల్లల్లో క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ క్యారెక్టర్స్, అంటే ఆ జన్యువులన్నీ కలిసి తమ యొక్క లక్షణాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాయి. బహిర్గత జన్యువు అంతర్గత జన్యువులన్నీ కలిసి తమ యొక్క పూర్తి లక్షణాలను ప్రదర్శించడం వల్ల ఒక కొత్త లక్షణం అనేది ఏర్పడటం జరుగుతుంది. బహిర్గత జన్యువు యొక్క లక్షణం పూర్తిగా ప్రదర్శించబడట్లేదు, అలాగే అంతర్గత జన్యువు యొక్క లక్షణం కూడా పూర్తిగా వ్యక్తపరచటం లేదు. ఇవి జన్యువులు బహిర్గత అంతర్గత జన్యువులు రెండు కలిసి మిక్చర్ కలిసి ఏర్పరిచేటటువంటి లక్షణాలనే మనం పాలిజెనిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ బహుజన్య అనువంశికత అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఈ బహుజన్య అనువంశికత తల్లిదండ్రుల్లో అన్ని జన్యువులు కలిసి అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. అలాగే ఆ లక్షణాలను ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ అంటే పిల్లల్లో కూడా అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వం వల్లనే ఈ లక్షణాలు నిర్దేశించబడుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఈ రకమైనటువంటి అనువంశికతలో బహుజన్య అనువంశికతలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ప్రతి యుగ్మ వికల్పం కూడా ఎజెటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఫీనోటైప్, అంటే అన్ని సంచయితము అంటే కలిసి తమ యొక్క లక్షణాలను ఏర్పరచటానికి అన్ని యుగ్మ వికల్పాలు సంచయం చెంది అంటే గుమ్మికూడి వాటి యొక్క లక్షణాలను బహిర్గతపరచటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి అనేది బహుజన్య అనువంశికత యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. అంటే ఇది మెండల్ యొక్క సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఈ జన్యువులు ప్రవర్తించటం లేదు. ఇక్కడ బహిర్గత జన్యువు ఫలానది, ఇక్కడ అంతర్గత జన్యువు అని స్పెసిఫిక్ గా మనం వేరువేరుగా వాటిని వేరు చేసి ఉండటానికి మనం ఎక్కడా కూడా ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ రకమైన జన్యువులు కనపడటం లేదు. మరి ఈ బహుజన్య అనువంశికతకు ఉదాహరణలు ఏంటి అని చూసినట్లయితే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే హెయిర్ కలర్, మన యొక్క జుట్టు రంగు, హెయిర్ కలర్ ఒకటి, హెయిర్ కలర్, అలాగే స్కిన్ కలర్ ఎగ్జాంపుల్, మానవుని యొక్క శరీర రంగు, మూడవది హైట్, మానవుని యొక్క ఎత్తు. అందుకోసమే ఇందాక మెండల్ లాస్ చెప్పేటప్పుడు నేను ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క ఎత్తును ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పలేదండి. ఇవేమో మొక్కల్లో ఎత్తు యొక్క లక్షణాన్ని తీసుకొని నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో చెప్పటం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే మనము జుట్టు యొక్క రంగు, శరీరం యొక్క రంగు, మానవుని యొక్క శరీరం యొక్క రంగు, అలాగే మానవునిలో అతి ముఖ్యమైన లక్షణం ఎత్తు, పొడవుగా ఉండటం, పొట్టిగా ఉండటము అనే ఈ బహిర్గత లక్షణాలన్నీ కూడా బహుజన్య అనువంశికతకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది. వీటితో పాటు ఇన్విజిబుల్ క్యారెక్టర్ అంటే మనకు బయటికి కనపడనటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్, అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ అంటే దాన్ని ఏమంటాము తెలివితేటలు ఈ తెలివితేటలు ఇవి ఇన్విజిబుల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అంతర్గతంగా ఉండేటటువంటి లక్షణాలు. ఈ అంతర్గతంగా ఉండేటటువంటి లక్షణాలు బీపీ మరియు ఇంటెలిజెన్స్ అనేటటువంటి లక్షణాలు కూడా మనకి బహుజన్య అనువంశికతకు ఉదాహరణగా మనం పరిశీలించి చూడవచ్చు. బయట కనిపించేటటువంటి ఏమంటారు హెయిర్ కలర్, స్కిన్ కలర్, హైట్ తో పాటుగా మనకు అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి బీపీ అండ్ మరి ఇంటెలిజెన్స్ అనేవి బహుజన్య అనువంశికతకు ఉదాహరణలుగా మనం పరిశీలించి చూడవచ్చు. Let us see the continuation of polygenic inheritance. Let us see one example for the polygenic inheritance. As we know that one polygenic inheritance means 2 or more number of genes will determine the one character. Best example for the polygenic inheritance is the skin color in man and also hair color and BP, intelligence and height of the human beings are the best example for the polygenic inheritance. If we see the skin color in the human being, Davenport, who was a great scientist, he explained the skin color in the human being through the polygenic inheritance process. Generally, if you see the skin color of the human being, the melanin is the responsible for the pigmentation or coloration of the skin in human beings.
If the more number of the melanin is produced by the melanocytes, then the human being will get the dark color. If the less number of genes produces the melanin pigmentation, melanin substance, then the color of the human beings will be the white in color. So generally the skin color of the human being is determined by the three major genes or alleles. Those are known as A, B, C. If the A, B, C are dominant genes, these A, B, C genes are contributed in the production of the melanin substance. Yeah, due to the dominant character, these three genes are known as the pigment genes, which helps in the production of the melanin substance. Due to the presence of the ABC dominant genes, the human being will get the dark color. If these three dominant genes are present in the recessive form, small a, b, c, then melanin production is less, then the human being will get the light skin color. So the recessive or ABC genes are known as the neutral genes. Neutral genes. According to the Davenport, he conducted one experiment on the human beings to know about the skin color of the human beings. If a Negro male married a white or albino female, then in the F1 generation, we can see the offsprings get the only intermediate skin color. Those are known as the mulattoes. Those are known as the mulattoes. Yeah, if the mulattoes married F1 into F1 generations, in the F2 generation, we can see the 67 types of phenotypes and 64 types of the genotypes. 7 types of the phenotypes and 64 types of the genotypes. If the mulattoes married the another mulatto, we can see the 64 types of genotypes and 7 types of the phenotypes. We will get the 8 types of the gametes also. Yeah, if you see the first type of phenotype, it has all the dominant genes are present, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C. These dominant genes are responsible for the contribution of the production of the dark skin color. Out of 64 offsprings, one will get the dark skin tone color. Next one, here if you see this type of genotype, A, capital A, capital B, small capital C, small c, he will get the black color. Out of 64, 6 will get the black color. Next, if you see this type of phenotype, these are having the 2 dominant alleles and 1 recessive and 1 recessive B allele and 1 recessive C allele. Yeah, if you see the color of this human being, it is a pale black color. Out of 64, 15 will get this type of color. Next one, intermediate color. This intermediate color persons are having the 1 dominant and 1 recessive allele. Out of 64, 20% will get this intermediate color. Next one, in the 5th type, only 15% will get the pale white color. Next one, here if you see the another 6th type of phenotype, 6% will get the white color, body color. Last one is known as all the recessive alleles are present, which indicates the albino color. Out of 64, only 1 will get this albino color. Yeah, by this experiment, we can state that all the dominant alleles do not display the dominance over the others. Means it shows the incomplete dominance. It shows the incomplete dominance. So, all the alleles will give an additive effect. What is meant by additive effect? Additive effect means each contributing allele produces the 1 unit of the color. Means each gene is responsible for the formation of its color. So, by this process, all the dominant genes, they may be a capital A, B, C or recessive alleles A, B, C, shows the incomplete dominance to each other. That's why the skin color of the human being, we can see the different types of skin colors in the different types of human beings. Polygenic inheritance ki maroka example చూస్తున్నామండి. ఇక్కడ శరీరం యొక్క రంగును గురించి మనం చూస్తున్నాం. శరీరం యొక్క రంగును గురించి డావెన్పోర్ట్ అనే శాస్త్రవేత్త 1913లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం అతను ఒక నీగ్రోని ఒక వైట్ ఆల్బినో అంటే తెలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి స్త్రీ మధ్య వివాహం జరిగినప్పుడు
వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క శరీర రంగును గురించి పరిశీలించి చూడటం జరిగింది. సాధారణంగా శరీరం రంగు అనేటటువంటిది మన శరీరంలో ఉన్న మెలనిన్ అనేటటువంటి పదార్థం యొక్క ఉత్పత్తిని బట్టి ఉంటుంది. మెలనిన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతే నలుపు రంగు, మెలనిన్ తక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతే తెలుపు రంగులో ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించే జన్యువులు 3 ఉన్నాయి. క్యాపిటల్ A, B, C. వీటిని పిగ్మెంట్ జీన్స్ అంటాం. అలాగే ఇవి రెసెసివ్ ఫామ్ లో ఉంటే వాటిని న్యూట్రల్ జీన్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఈ రెసెసివ్ స్టేటస్ లో ఉన్నట్లయితే, అంతర్గత స్థితిలో ఉన్నట్టయితే స్కిన్ కలర్ ఏమంటారు పేల్ గా ఉంటుంది, వైట్ గా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. ఒక నీగ్రోను ఒక తెలుపు రంగులో ఉన్న స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ మధ్యస్థ రంగును వచ్చారు. మధ్యస్థ రంగు అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే చామన ఛాయ వచ్చారు. అంటే పూర్తిగా నలుపు కాదు, పూర్తిగా తెలుపు కాదు. అలాంటి వాళ్ళని మనం మలాటోస్ అని పిలుస్తాం. ఈ మలాటోస్ కి మధ్య వివాహం జరిపినప్పుడు F2 జనరేషన్ లో మనకి 64 రకాలైనటువంటి జీనోటైప్స్, 7 రకాలైనటువంటి దృశ్య రూపాలు. ఈ ఫినోటైప్స్ అంటే దృశ్య రూపాలు, ఈ జీనోటైప్స్ అంటేనేమో మనము జన్యు రూపాలు ఏర్పడ్డాయి. జన్యు రూపాలు 64 ఉన్నాయి, దృశ్య రూపాలు మాత్రం 7 ఉన్నాయి. 7 రకాల దృశ్య రూపాలను మనం చూసినట్లయితే మనకు అన్ని బహిర్గత జన్యువులు కలిగినటువంటి వ్యక్తి 64 జన్యు రూపాల్లో ఒక వ్యక్తి పూర్తిగా నలుపు రంగును కలిగి ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఒక రెసెసివ్ జీన్ ఉండటం వలన, అంతర్గత జన్యువు ఉండటం వల్ల 64లో 6గురికి బ్లాక్ కలర్ వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ 2 అంతర్గత జన్యువులు ఉండటం వలన 64లో 15 మందికి కొంత తక్కువ నలుపు రంగు ఏర్పడటం జరిగింది. ఒక డామినెంట్ ఒక రెసెసివ్ జీన్ ఉండటం వలన చామన్ ఛాయ రంగు వచ్చింది 64లో 20 మందికి. అలాగే ఎక్కువగా అంతర్గత జన్యువులు ఉండటం వల్ల తెలుపు రంగుకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు 15 మంది ఏర్పడ్డారు. ఇంకా 3 కూడా అంతర్గత జన్యువులు, ఒకటే డామినెంట్ బహిర్గత జన్యువు ఉండటం వల్ల 6గురు తెలుపు రంగులో దగ్గరగా ఉండే తెలుపు రంగులోకి ఏర్పడ్డారు. ఇక పూర్తి అంతర్గత జన్యువులు ఉన్నప్పుడు జీవులందరూ కూడా ఆల్బినో అంటే పూర్తి తెలుపు రంగును ప్రదర్శించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే బహిర్గత జన్యువులు పూర్తిగా బహిర్గత తత్వాన్ని ప్రదర్శించటం లేదు. బహిర్గత జన్యువులు అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. అంటే ప్రతి జన్యువు కూడా తన యొక్క లక్షణాన్ని వ్యక్తపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ విధంగా మన స్కిన్ కలర్ కావచ్చు, మన యొక్క తెలివితేటలు కావచ్చు, బీపీ కావచ్చు, హైట్ కావచ్చు, ఇది మనకు బహుజన్య ఆనువంశికతకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది.